ना बसंत है नानक तिना बसंत है नानक तिना बसंत है ba da ba ma ba ma ga ma ga ga
सो गुरु प्यारी साध संगत इतनी को हाजरी दासां जत्थे पासों प्रवान करना दूड़ों नेड़े चल के आई सर्व साध संगत का दासां जत्थे पासों तह दिलों धन्नवाद है। सो बहुत बहुत धन्नवाद संतां महापुरुषों का दूरों नेड़े आई चल के सर्व साध संगत का सब तो वध धन्नवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह का जिहड़े आप कृपा करके अपने संतां पासों महंत बाबा जी हरबंस सिंह जी पासों अते महंत अमृतपाल सिंह जी जो साडे बजुर्ग साहिबान हैं पासों ये सारिया सेवा लै रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ महंत कान सिंह जी का गुनियाना मंडी वाले अते सर्व संगतां का इतनी को हाजरी प्रवान करना। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े प्यार विच भाई साहब गुरप्रसाद सेवक जत्था आप जी कीर्तन सुना के निहाल किया है। टिकाणा साहब वालों टिकाणा साहब के महापुरुष श्री मानिक 108 महंत बाबा हरबंस सिंह जी वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सारा प्रोग्राम MH1 ते लाइव टेलीकास्ट चल रहा है देशों प्रदेशों के विच। इहदे मालक श्री मिंदर बाटला जी जदों भी असीं उन्हां नूं कहंदे हाँ बेनती करते हाँ वो साडी बेनती नूं प्रवान करके चैनल नूं लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं। नाल बाणी इंटरनेट वाले सामने वीर जी बैठे हैं उन्हें भी प्यार देंदे हैं। वो भी सारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी शिमले वाले दास पिछले साल डेरा मोहनपुरा विखे महंत मिंदर सिंह जी के समागम ते गया सी। उथे भाई साहब जी मेले कहन लगे सानू टिकाणा साहब एक बारी बुलाया। असी 8 फरवरी नूं दिल्ली दे विच रहिंदे हाँ ते भाई गुरु इकबाल सिंह ने बचन कीते हैं कि दिल्ली विच रह के संजी महाराज ते श्री मानिक 108 महंत बाबा हरबंस सिंह जी तुहानूं जरूर बुलाणगे। 8 फरवरी नूं 2-3-4 सालों तो भाई साहब दिल्ली विच रह के 1 साल पहले ही भाई साहब जी ने दास ने कार्ड ते लिख के दे दिता कि भाई साहब जी 8 फरवरी आप जी ने कीर्तन करना है। सतगुरु पातशाह कृपा करन हुण भाई साहब जी पौना घंटा कीर्तन सुना के निहाल करेंगे। उहदे तो बाद भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले साडे कोल बैठे हैं ते गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर दे वजीर जिथे सतगुरु इस टिकाणा साहब नूं गुरु हरकृष्ण साहब के दर तो बहुत कुछ मिलया है। बयान नहीं कर सकते जो कुछ उतों मिलया है। ये सब कुछ तुसी देख रहे हो ये सब गुरु हरकृष्ण साहब महाराज की दात है। उस दात की बख्शी दे नाल उतों के वजीर सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा दास ने बेनती की कह लगे रात को असी किसी पासे कथा करनी है पर असी 4-3 बजे हाजी भरांगे। सतगुरु जी कृपा करन सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी का टिकाणा साहब वालों बहुत बहुत धन्यवाद जो दासां की बेनती नूं प्रवान करके पुजे हैं। जिस दर दे वो वजीर हैं असी उस दर दे कुत्ते हाँ असी उस दर तो मंगण जाते हाँ। उस दर दे ये वजीर हैं जिस दर तो असी मंगते बन के
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿਓ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੇ ਛੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੁਆਟ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੀ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਓ, ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਭਾਈ ਆਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਸੁਚਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਨ 95-96 ਤੋਂ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸਨ 95-96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਛਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਕਰਮ ਪਲਸ ਅਤ, ਕਰਾਮਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਈਆ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੇ ਮਈਆ, ਰਾਮਈਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਪਲਸ ਅਤ, ਕਰਾਮਾਤ। ਜੋ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਦੂਗਰ, ਕੋਈ ਆਮ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਹੈਡਗੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਓ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੋੜਾ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ